Hello students, welcome to Sattva Academy. Come, let's discuss about the free consent, which is important for making a valid contract. See, in other videos we have already discussed about the valid contract. That means when you are making a valid contract, you have to give importance to some elements. So under that you have to go for offer and acceptance. While giving the offer or else while accepting the offer, there should be a free consent. Unless you have free consent for your contract, then the contract will be a voidable contract. Later other party can file a case to invalidate the contract. So that is what the problem in case of lack of free consent. Okay, let's see what exactly free consent is. See, if you are giving a consent to other party, that should be free from any coercion, undue influence, fraud, misrepresentation or else mistake. If any of these elements influences your consent, then it is not a free consent. So if any of these elements influences while making the contract, then the other party will be treated the contract as a voidable contract. Later that party has a right to file a case in court to invalidate the contract. So that is what the problem while giving the consent to other party. Okay, let's see what law says about the consent. See, according to the section 13, here consent means two or more persons are said to consent when they agree upon the same thing in a same sense. That means when you are getting the offer from the other party, you have to give your consent for the same offer and you shouldn't alter that offer. So ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಆಫರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು. Now that party is giving you offer that he want to sell his phone for rupees 10,000. Now in return, when you are accepting the offer, you have to accept the offer for same 10,000 rupees. If you are going for a negotiation, then it will be treated as counter offer. Then there is no free consent. Here free consent means you are agreeing for the same offer. So only without any force, if you agree for the same offer, then it will be treated as acceptance by the other party. Assume when you gave the counter offer that you are going to purchase that phone for 8,000 rupees. If the other party is ready to give it for 8,000, then if the other party is okay with that offer, then it will be treated as free consent by the other party. Then you can go for that contract. That contract will be treated as valid contract. Now let's continue the elements of the free consent. Here your contract must not be caused by any coercion according to the section 15, and it must not be influenced by the undue influence according to section 16. Then fraud, misrepresentation and mistake, and that is also defined in Indian Contract Act. Come, let's see what is coercion actually. See, first thing, coercion. See, here according to the law, coercion is nothing but when someone is committing or else threatening to commit any act forbidden by the IPC or else now it is BNS, that is Bharatiya Nyaya Sanhita. So here IPC or else Bharatiya Nyaya Sanhita is a substantive law which defines the crimes. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರೈಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು, ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಈ ಸಬ್ಸ್ಟೆಂಟಿವ್ ಲಾ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಮೇ ಬಿ IPC ಆರ್ ಎಸ್ BNS, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಉಂಟು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ನೀವು ಅದನ್ನು ಕ್ರೈಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಮರ್ಡರ್, ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪಿಂಗ್, ರಾಬ್ರಿ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆಂಟಿವ್ ಲಾದಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಂಥ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸೊ ದೆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅ coercion according to the law. Further, if there is any unlawful detaining or else threatening to detain any property to the prejudice of any person whatever with the intention of causing any person to enter into an agreement. See, for example, now you want to sign the agreement or else now you want to make a contract. For making that contract, you are forcing other party by detaining his property to sign that contract. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಗೆ ಸೈನ್ ಆಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಅದರ್ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಅವನನ್ನು ತಂದು ಡಿಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಬೈ ದ ಪಾರ್ಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಟು ಸೈನ್ ದಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಈಗ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟಿ ವಿಲ್ ಸೈನ್ ದಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಸೊ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈಗ ಡಿಟೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆ ಡಿಟೆನ್ಷನಿಂದ ಫ್ರೀ ಆಗಬೇಕಂತೇಳಿ ಆ ಇಂಟೆನ್ಷನಿಂದ ನೀವು ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹೊರತು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಕೊಟ್ಟ ಆಫರನ್ನು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ coercion? See, if any contract is signed by the party because of the coercion or else threatening by the other party, then the consequence is the contract will be treated as void contract by the court of law. So such a contract will be treated as voidable contracts. So what is voidable contract? Here voidable contract means when your contract is not valid and
it is at the option of the other party whether to enforce or not, then such a contract will be treated as voidable contract. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಈಗ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟಿಂದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟನ್ನು ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಈಗ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಏನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅಂಥ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಈಗ ಫ್ರೀ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ವಾಯ್ಡೇಬಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ವಾಯ್ಡೇಬಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಫ್ರೀಡಮ್ ಉಂಟಲ್ಲಿ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರೈಟ್ whether to execute or not. If it is beneficial for the other party, he may choose to execute the contract, or else he can avoid the execution of that contract. That is the problem of lack of free consent in case of any contract. That will be treated as voidable contract. Then what about the benefits if it is obtained by the other party? ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನೀವೀಗ ಒಂದು ಸೇಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದಾಗ, ಈವನ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫ್ರೀ ಕನ್ಸೆಂಟ್, ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಯು ಮೇ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮನಿ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ as ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಆರ್ ಎಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ obtained by the ಅದರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇನ್ ಅ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಉಂಟು, ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ರೈಟ್ ಉಂಟಲ್ಲಿ, ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಇಫ್ ದ ಅದರ್ party is not ready to transfer the benefits obtained by the voidable contract, then the other party has a right, he can file a case in court of law to get the compensation by the other party. So that is what mentioned in the section 19 and section 72. Okay, next one, threat to commit suicide, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೋಯರ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೋ ನೀವು ಥ್ರೆಟನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಗೆ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಥ್ರೆಟನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮಿಟ್ ಅ ಸುಸೈಡ್. ಈಗ ನೀವು ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲಾಸ್ ಟು ಅದರ್ ಪಾರ್ಟಿ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕೋಯರ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾವು ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಥವಾ ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ನೀವು ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಥ್ರೆಟನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಕೋಯರ್ಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? Obviously, because here even in that case also other party may be, because of the concern towards the party, he may sign the contract, but later he have a right, that contract will also treat as a voidable contract. So ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ಅವರನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡೋ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಂದ ನೀವು ಟೈಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೀ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಥ್ರೆಟನಿಂಗ್ ಬೈ ದ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಥ್ರೆಟ್ ಟು ಕಮಿಟ್ ಅ ಸುಸೈಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕೇಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಸಹ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಲೇಟರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರೈಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಲ್ ಅ ಕೇಸ್ ಇನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾ ಟು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ as a void contract. So that is the right of the party in case of any threat to commit suicide by the other party to sign the contract. See what other law says about the suicide. Here according to the new amendment in a BNS, committing suicide is not a crime actually, but the thing is threatening to commit suicide may be a crime. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಸುಸೈಡ್ ಕಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ರೈಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಸುಸೈಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಕ್ರೈಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನೊಂದು ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೊಸ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಥಿಂಕ್, if you are threatening may cause to, see if you are threatening to commit a suicide just to create barrier to any public servant, or else you are creating a barrier to doing the duty of any public servant or as government officials, in that case that may be a punishable offense. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಥ್ರೆಟನಿಂಗ್ ಟು ಕಮಿಟ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ರೈಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಆ್ಯಸ್ ಅ ವೆಪನ್ ಒಬ್ಬ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಮ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರು ಬಂದು ಅವರ ಡ್ಯೂಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಥ್ರೆಟನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಪನಿಷೇಬಲ್ ಆಫೆನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ BNSS. So you have to be careful in that cases. Okay, next one is undue influence. Let's see what is undue influence according to the law. Here next element is undue influence. See, according to section 16, what is undue influence? Here section 16 provides for the undue influence, that is if one of the parties is in a position to dominate the will of other and he uses that position to obtain unfair advantage over the other. So you may saw the hierarchy in every department. So that may be private department or else ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇರಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈರಾರ್ಕಿ ಅಂತೇಳಿ ಇರ್ತದೆ, ಸುಪೀರಿಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್. ಸಪೋಸ್ assume if any superior uses his power to get the unfair advantage by the subordinates, then it will be treated as undue influence. For example, assume superintendent of police may use his power to get the unfair advantage by his subordinates, that may be DYSP or else sub inspectors or else may be a PC.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸೂಪ್ರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದರೆ ಎಂಟೈರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಕಿಗೆ ಅವನು ಸುಪೀರಿಯರ್ ಆಫೀಸರ್. ಸೊ ಉಳಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಅಂಡರ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಅದು DYSP ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ SI ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್, ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಯೂಶುವಲಿ ಒಬೇಯಿಂಗ್ ದ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೂಪ್ರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ SP. ಸೊ ದಟ್ ನಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಅನ್ಫೇರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಬೈ ದೇರ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಥಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಇರುವಂಥದ್ದು ಜಸ್ಟ್ ಟು ಡೂ ಯುವರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಅನ್ಫೇರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯುವರ್ ಪೊಸಿಷನ್ is used to get the signature for any contract, that will be treated as undue influence. If the contract is valid, then you can go for the enforcement. ಇಲ್ಲಿ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎನಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಬಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ undue influences. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ, now here SP wants to purchase a land from PC. Assume the value of land may be 1 crore rupees according to the market value. Now SP should pay the same consideration to the PC while buying the land from that PC. Suppose assume by using his power, now he is requesting the PC to sell that land only for 10 lakh rupees, then what happens? This is not a reasonable price. ಇಲ್ಲಿ SP ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲಿ, ಒಂದು 1 crore ಇರೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು 10 lakhಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ PCಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತಂದರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ undue influence here, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ PC ಯೂಶುವಲಿ ಹಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಪೋಸ್ ಹಿಸ್ ಸುಪೀರಿಯರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಜಾಬ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ಹಿ ಮೇ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಆಫರ್ ಈವನ್ ದೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ರೀಸನೇಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವನೇನಾದರೂ SPಯ ಪೊಸಿಷನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ undue influence ಅವನೇನಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಗೆ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಡೇಬಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೈ ದ PC. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ he can file a case in court of law just to invalidate that contract, because it is obviously a loss of 90 lakh rupees to that PC, right? ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆ PCಗೆ 90 lakh rupees ಅದು ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫ್ರೀ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಬೈ ದ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ PC ಅವನ ಕನ್ಸೆಂಟನ್ನು ಫ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ undue influence ಅವನಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದಾನಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ undue influence. Okay, let's see the elements of the undue influence. Here you need to find these elements when you are to prove the undue influences. First thing is a relationship between the parties. Relationship between the parties, that is superior and subordinate. There must be a superior subordinate relationship between the parties, then only you can consider the influence as a undue influence. Next one, position to be dominate the will. Here the other party should hold the position which can dominate the will of the other party. ಇಲ್ಲಿ ಯೂಶುವಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಯು ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ, ಎಸ್ಯೂಮ್ ನೀವೊಂದು ಲೋವರ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ CEO ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರೇನಾದರೂ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ವಿಲ್ ಒಬೇ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅವರೊಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲಿ. ದಟ್ ನಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಹಿಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಫಾರ್ ಗೇನಿಂಗ್ ದ ಅನ್ಫೇರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. Next one, real and apparent authority, fiduciary relationships, mental distress. These are the elements to be fulfilled by the conditions. That is, when you are in a dominant position, you can enjoy all these things, that is authority or else fiduciary relationship between the parties. Fiduciary is nothing but the trustworthy position. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ ಕಂಪನಿಗೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಲೆಜ್ ವಿಚ್ ಹಿ ಪೊಸೆಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೊಂದು ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತದೆ. ಅಥಾರಿಟಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಪವರ್ ಟು ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ದ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಆನ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಅನ್ಕನ್ಸೈನಬಲ್ ಬಾರ್ಗೇನ್ಸ್. Next one, unconsignable bargains. See here, unconsignable bargain means which is unjust to other party and which is not fair. So usually you can find it in money lending transactions, or else in case of gift, you are expecting the gift from your subordinates, or else you are giving indirect hints to your subordinates to get the gifts and all. ಯೂಶ್ವಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೆಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಇದಾಗುವಂಥದ್ದೇ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸುಪೀರಿಯರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹೈ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರಲ್ಲಿ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸಿಂದ ಏನಾದರೂ ಗಿಫ್ಟ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಫೇವರ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ಸ್, ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಟು ದೇರ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಕೇಸಸ್ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ undue influences. So in that cases you need not execute the contract. So that is what the law says. So next condition is object must be to take unfair advantages or else undue advantages by the subordinates. Then burden of proof. So here burden of proof means you have to prove the allegation in a court of law.
That means in every civil case there will be 2 or more parties. The parties are plaintiff and defendants. So when you file a case in court of law and if you want to get the defense of the undue influence, then you have to prove that allegation in a court of law that you have signed the contract because of the influence of undue influence. ಇಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಹೋಗ್ತೀರಂತಂದರೆ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಯೂಶುವಲಿ ನೀವು ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಲ್ ಅ ಪ್ಲೇಂಟ್ ಇನ್ ಅ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾ ಇನ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೇಸಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ 2 ಅಥವಾ 2ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಇರ್ತಲ್ಲಿ. ಈ ಪಾರ್ಟೀಸನ್ನು ನೀವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಂಟಿಫ್ ಮತ್ತು ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸಪೋಸ್ ಎಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ ಇಫ್ ಯು ಸೈನ್ಡ್ ಎನಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಅನ್ಡ್ಯೂ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಅನ್ಡ್ಯೂ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಿಂದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಗೆ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈಗ ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ದ ಪ್ಲೇಂಟ್ ಇನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ law. So now when you make an allegation against the defendant or as the other party, ಇಲ್ಲಿ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟಿ ನಾವು ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎನಿ allegation against the other party, then you have to prove the allegation. That is what the responsibility, that is called as burden of proof. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು burden of proof ಉಂಟಲ್ಲಿ, ಸೊ ದಟ್ ಈ ಸೈನ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲಿ. ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ undue influence you have signed that contract. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ then you may not get the compensation in a court of law. But in normal cases you can easily prove the undue influences if there is any unfair advantage to the other party. So ಇಲ್ಲಿ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಏನು ಅನ್ಫೇರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಉಂಟು ಅದನ್ನು ನೀವು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕಲ್ಲಿ. ಸಿ ಆಸ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ PC, ಇಲ್ಲಿ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲಿ 1 crore rupees ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಅವನು ಜಸ್ಟ್ 10 lakh rupeesiಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲಿ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಫೇರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಉಂಟು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ 90 lakh rupees. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ಈಸಿಲಿ ಎನಿ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಅನ್ಫೇರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಬೈ ದ SP. Now easily you can prove that in a court of law, then you can get the order in favor of you. So ಇಲ್ಲಿ process ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ after proceedings court will give a judgment in favor of the other party who wants to set aside the contract. Okay, let's see next element of next element, that is fraud. See, according to section 17, here if any person commits any active concealment or else through his agent to get the unfair advantage by the other party by means of cheating or else by concealing the material fact, so that act will be treated as fraud. If any contract is signed by the influence of fraud, then such a contract will also treated as a invalid contract or as voidable contract. Now the other party has a right, he can choose whether to go for execution or not. Okay, let's see some fraudulent activities. See, under that first one we can consider any act or else any suggestion as a fact of that which is not true by one who does not believes it to be true. That means you are giving the opinion to someone else, but you believe that the fact is not true. ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೊಂದು ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೊಡುವಂಥ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ನ ಐಡಿಯಾ ಉಂಟಲ್ಲಿ, ಅದು ಸುಳ್ಳು ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಿರ್ತದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಲೀಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದರ್ ಪಾರ್ಟಿನು ವಿತ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಅನ್ಫೇರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಬೈ ದಟ್ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಸೊ ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ಕೇಸಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ as fraudulent activities. Next one, active concealment of a fact. So here, even after knowing the fact, you are concealing the material fact just to gain the personal interest. ಇಲ್ಲಿ assume ಮಾಡಿ, think you are a technical person to give a suggestions on the electronic devices. Now assume ಒಬ್ಬ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, he wants to buy a second hand laptop. Now you have to make a suggestion on that laptop whether it is good for purchase or not. Now after analyzing the laptop, you will come to know that there is a defect in that laptop. Now the seller will give you a bribe of 500 rupees. Now just to get that personal interest or just to get that bribe, you are giving wrong opinion to your customer. So ಆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ನೀವು ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. Now these are fraudulent activities because you are concealing the material fact. Here laptop is actually defective one. ಸೊ ಆ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಏನು ಉಂಟು ಅದನ್ನು ನೀವು ಕನ್ಸೀಲ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ರಾಡುಲೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕನ್ಸೀಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮೇಡ್ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇಟ್. ಹಿಯರ್ ಅಗೇನ್ ಪ್ರಾಮಿಸಿಂಗ್ ದ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದ ಪ್ರಾಮಿಸಸ್. ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಏನುಂಟು ಅದನ್ನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಥ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನುಂಟು, ನಿಮಗೆ ಇಂಟೆನ್ಷನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಅಬ್ಲಿಗೇಷನನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅಂಥ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಫ್ರಾಡುಲೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಷನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬೈ ದ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಎನಿ ಅದರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಫಿಟೆಡ್ ಟು ಡಿಸೀವ್.
ಇಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಸಹ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಫ್ರಾಡುಲೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಎನಿ ಸಚ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆರ್ ಒಮಿಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಲಾ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಫ್ರಾಡುಲೆಂಟ್. And even there is a right to legislative body that can make definitions for the fraudulent activities in future. Maybe someone is using technology to commit a fraud, so that is also fraudulent activities. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ರಾಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಗೆ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತಂದರೆ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ರೈಟ್, ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೀಟ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ವಾಯ್ಡೇಬಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಲಾ ದ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಇನ್ ಅ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ there is a remedy for the party. Even you can set aside the contract also without enforcing the contract. So that is what the condition in case of fraud. Okay, let's see the essential elements of the fraud. To consider any act as a fraud, there should be some elements. That is, there must be a representation or assertion and it must be false. Means there should be some false representation by the parties, then only we can consider it as a fraudulent activities. Then second one is representation must be related to a fact. Here there should be some facts which may affect the contract. Now the representation must be for that fact. Next one, representation should be made before the conclusion of the contract. The thing is that fraudulent activities must influence your contract, then only you can consider it as a voidable contract. If there is no influence by the fraud, then the contract will be valid contract. Next one is statement should be made with the knowledge of its falsity. ಮೀನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ಆ ನಾಲೆಜ್ ಉಂಟು, ಆಫ್ಟರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ನಾಲೆಜ್ ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಸಚ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ as fraudulent activities. If these elements involves in your contract, then the contract will be treated as voidable contract. Okay, whether silence is fraud, think you know the facts but you didn't make any statement. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿ ಬಂದು ಪರ್ಸನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ದೇ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ನಾವು ದ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಚೀಟ್ ದ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೋ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಚೀಟಿಂಗ್ ದ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿ, ಬಟ್ ಯು ರಿಮೈನ್ ಸೈಲೆಂಟ್, ಯು ಡೋಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆನ್ ದಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಈಗ ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಒಂದು ಚೀಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ನೀವೇನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತಿದ್ದೀರಾ, ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ನೋವಿಂಗ್ ದ ಇಶ್ಯೂಸ್. ನಾವು ವೆದರ್ ಇಟ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಟು ಫ್ರಾಡ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋ. ಹಿಯರ್ you don't have any duty to inform the other party that he is committing the fraud. ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನ್ ಏನಾದರೂ ಸೈಲೆಂಟ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋವಾಗ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದ್ಯಾಟ್ ನಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ he is committing the fraud. But silence may be fraud in some cases where there is a duty to speak. If you have a duty to speak in any situation, and in that cases even after having the duty if you don't speak, then that will be treated as fraud. Think you are an expert on making any report, but you are not disclosing the material facts in that specific report and you will remain silent to get the advantage by the other party, so then that will be treated as fraud. ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನಿಗೆ ಒಂದು ಡ್ಯೂಟಿ ಉಂಟು ಮಾತಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ, ಆ ಡ್ಯೂಟಿ ಇರುವಾಗ ಅವನೇನಾದರೂ ಸೈಲೆಂಟ್ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನಂತಾದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫ್ರಾಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಕೇಸಸ್ ಇಫ್ ಯು ರಿಮೈನ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಇನ್ ಎನಿ ಕೇಸಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಅ ಫ್ರಾಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಲಾ. Next one, when silence is equal to speech, in some cases silence may be treated as a fraud. ಈಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೇಳೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಸೈಲೆಂಟ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಅಂಥ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ ಆಸ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸ್. ನೀವೊಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು, ಆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬೈ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈಗ ಸೆಲ್ಲರ್ ನಿಮ್ಮ ಬಂದು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಬೈಯರ್. ಈಗ ಸೆಲ್ಲರ್ ಮತ್ತು ಬೈಯರ್ ಇಬ್ಬರು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೆಲ್ಲರ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೇಳ್ತಾನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಹೇಗಿಂತ ನಿಮಗೆ ಸಹ ಗೊತ್ತುಂಟು, ನೀವು ಇದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಿರ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಸೊ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ವ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಂಥ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪರ್ಸನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಸೊ ಆ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನಂತಾದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಮೇ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಟು ಸ್ಪೀಚ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವನೇನು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಅವನು ಸೈಲೆಂಟ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಕಸ್ಟಮರ್ ಏನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಕಸ್ಟಮರ್ ಮೇ ಥಿಂಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಗುಡ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ಸೊ ದಟ್ ಹಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ಆಗುವಂಥಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದೇನಾದರೂ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು, ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಉಂಟು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅಂಥ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಸೈಲೆಂಟ್ ಇರ್ತೀರ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫ್ರಾಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು.
ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕೇಸಸ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಫ್ರಾಡ್. Again, what is the effects of the fraud? Like other elements, here contract will be treated as voidable contract, then party has a right to claim the remedy in a court of law. So under remedy, you can go for claiming the damages, that is, you can sue for the damages. If you met with any loss because of this fraud, you can claim that loss against the other party, and you can resign the contract. You no need to enforce the contract. Instead, you can think that contract has been resigned. Then you can insist on the performance of the contract. Sometimes, if situation supports, you can also force the other party to enforce the contract also. So these are all the remedies available in case of the fraudulent activities involved in your contract. So next one, misrepresentation. See, according to section 18, if your contract is influenced by the misrepresentation, then the contract will be treated as voidable contract. So it is similar to fraudulent activities, but the thing is, it is not a punishable offense, because in case of any misrepresentation, that the party will make a statement which he believes it to be true. ಮೀನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೀವು ಅದನ್ನು ಎಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದು ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಮಿಸ್ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅಂಥ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಂದೀಗ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಾರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವು ಸಹ ಕಾರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ನಾಲೆಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ. ಸೊ ನೀವು ಸಹ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಸೌಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ಲ ಆ ಕಾರ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಹ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಸೌಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂತಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್. ಈಗ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಕಾರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನಂತೇಳಿ, ನೀವೇನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಕಾರು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಎನಿ ಹೌ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲಿ. ನಾವು ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ದಟ್ ಕಾರ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ and the condition is also good, that you can buy it for 3 lakh rupees. So now this is a misrepresentation if there is any defect in the engine. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಜನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಕಾರ್ನ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ದ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಸ್ ಟು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪರ್ಸನ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವೇನು ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಯು ಗಿವ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಒಪಿನಿಯನ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಮಿಸ್ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು, ಆ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ. ವಿದೌಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ನಾಲೆಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಫ್ರಾಡುಲೆಂಟ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅಂಥ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಿಸ್ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ದ ಪರ್ಸನ್ ಒನ್ ಹೂ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಮಿಸ್ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್. ಬಟ್ intentionally if you make any statement to get the unfair advantage, that will be treated as fraud. Now fraud is punishable offense, but misrepresentation is not a punishable offense. In both the cases the contract is voidable contract, that parties has a right to invalidate the contract, or else that party can go for resigning the contract. So that is the condition in case of fraud and misrepresentation. So next one, mistake. So here, even if you sign the contract because of the mistake, then the contract is not valid. If any contract is influenced by the mistake, here under mistake you can consider mistake of law and mistake of fact. So while making the contract, we have already discussed there are many laws which influences your contract. If your contract's object may violate the conditions of any law, in that case your contract will be treated as void contract. So here it may be because of the mistake, still contract is invalid contract. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಲಾವನ್ನು ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಲಾ ವೈಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಲ್ಲಿ, ಅಂಥ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಾಯ್ಡೇಬಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ವೈಲೇಟಿಂಗ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಲೀಗಲ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಫಾರ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ರೈಟ್ ಟು ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಟು ವೈಲೇಟ್ ದ ಲಾಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ even because of the mistake of the law, if you commit any contract, then the contract is voidable contract. The other party need not to enforce the contract. And again, mistake of the facts. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಲೇಟರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೀಟ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ವಾಯ್ಡೇಬಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. Okay, let's see the types of mistake. Under that you can find some types of mistakes. First one is bilateral mistakes, where both the parties are under the ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಸೊ ಅಂಥ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಅ ವಾಯ್ಡೇಬಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಸ್ ಟು ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್.
ಈಗ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕಾರ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋ ಸೆಲ್ಲರ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಕಾರ್ ಓನರ್, ಅವನಿಗೂ ಸಹ ಕಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ, ಬೈ ಮಾಡೋ ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ಸಹ ಕಾರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ಫಸ್ಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪರ್ಸನ್ ನೀವು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರು ಆ ಕಾರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ವಿದೌಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪರ್ಸನ್, ಇಫ್ ಯು ಸೈನ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಬೈ ದ ಪಾರ್ಟೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲರ್ ಸಹ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಬೈಯರ್ ಸಹ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲಿ. ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ. ವಿದೌಟ್ ನೋಯಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಾರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೈನ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ದೆನ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. Assume ಮಾಡಿ, now seller promises to sell some goods which is there in his godown. Now customer thinks that there is a stock in seller's godown, even seller thinks that there is a stock in the godown, but later when they are going to search the goods, there will be no goods in a godown. ಈಗ ಏನಾಯ್ತಲ್ಲಿ, ಇಬ್ಬರು ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಏನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗೋಡೌನಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಉಂಟು ಅಂತೇಳಿ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈಗ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಏನಾಯಿತು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ನಾನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಎಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಯ್ಡೇಬಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗೂಡ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಸ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ರಿಸೈನಿಂಗ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. See, for example, assume now you have two cars. One car is of red color and another one is of blue. Now you will give an offer to sell your car to your friend, that you are going to sell your car for 10 lakh rupees. Now your friend thinks that you are selling a red car, but you are planning to sell blue car. Now this is a mistake of identity of subject matter. ನೀವು ಒಂದು ಕಾರನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಒಂದು ಕಾರನ್ನು ಬೈ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಹಾಗೆ ಸೆಲ್ಲರಿಗೆ ರೆಡ್ ಕಾರನ್ನು ಸೆಲ್ ಮಾಡೋ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ, ಬೈಯರಿಗೆ ಬ್ಲೂ ಕಾರನ್ನು ಬೈ ಮಾಡೋ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಫ್ರೀ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ಸೊ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಸೈನ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಟೈಟಲ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, third party may try to sell the goods. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೂಲ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಓನರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಓನರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಟೈಟಲ್. ನಿಮ್ಮ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ನೀವು ಮಾತ್ರ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡೋ ರೈಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಅ ಓನರ್. ಸೊ ಓನರ್ಶಿಪ್ ರೈಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ರೈಟ್ಸ್ ಏನುಂಟು ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾತ್ರ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾರು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿದೌಟ್ ಇಫ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್, ಇಫ್ ಎನಿ ಒನ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಸೆಲ್ ಯುವರ್ ಗೂಡ್ಸ್, ದೆನ್ ದಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ವಾಯ್ಡೇಬಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ದೆನ್ ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಈ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಶಾಪಿಂಗಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಆಗ್ಬೋದು. ನೀವೊಂದು ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಮೇ ಬಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಎರರ್ ಯು ಲೈಕ್ ದ ಡ್ರೆಸ್, actual price is 15,000 rupees, but in a tag you can find only 1,500 rupees ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಈಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೆಲ್ಲರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸೆಲ್ ಯು ದ ಗೂಡ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿರೋ ರೀಸನಿಂದ ಅದು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುವಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ 1,500 rupees. ಬಟ್ ಇಫ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಸೆಲ್ ದಟ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಹಿ ವಿಲ್ ಮೆಟ್ ವಿತ್ ದ ಲಾಸ್. So for that reason, that contract is also voidable contract. Next one, quantity of the subject matter. Again, related to the quantity of the subject matter, if there is a confusion in the number of goods, then you need not to enforce the contract. Then after getting the clarification only you can go for the execution, or else you can avoid the execution of the contract. So this is all about the bilateral mistakes of the contract, or else bilateral mistakes of the parties. Next one, unilateral mistakes. In these cases only one party is under the confusion. Here one party to the contract is in a confusion or else in a mistake. In that case also, even if a single party under the mistake signed the contract, that contract is also treated as a voidable contract. Then other party has no right to ask for the execution. So here affected party can file a case in court of law to set aside the contract. If it is beneficial to both the parties, then you may go for the execution, no problem, because in case of voidable contract it is at the option of the party but not the compulsion. Parties can decide. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಾಯ್ಡೇಬಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಲೇಬಾರ್ದು ಅಂತಿಲ್ಲ,
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತಂದರೆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಮೇ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವ್ಯಾಲಿಡ್. ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದೆನ್ ದ ಲಾ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈಸ್ ಟು ದಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಸೊ ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಎಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್. ಆ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ನೀವು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಲ್ಲಿ. ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡ್ಯೂಟಿ ಟು ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಅವಾಯ್ಡೇಬಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಿಮಗೆ ರೈಟ್ ಉಂಟು, ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನೀವು ಅದನ್ನು ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತೇಳಿ ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. So this is all about the free consent topic. If you like the video, please do share it with the needy students. That will be helpful for their professional courses preparation. And don't forget to subscribe our channel. Thank you, students.